سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا وسیع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہا لطف و کرم ہے، جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت میں مزید اضافے کا سبب بنے۔ پچھلے جمعہ المبارک پر، بلکہ اس سے بھی ایک پہلے، استقامت دین اور
مرد مومن کے معاملات اور خطرات کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اب نظام قدرت ہے کہ جب انسان کی تخلیق کی گئی اور ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ہم سب کے علم میں ہے، اور اس تخلیق پر اللہ نے کہا کہ سب سجدہ کرو، فاسجدوا لآدم، سبھی نے سجدہ کیا، اور جب سجدہ مبارکہ ہو گیا تو ایک اس وقت تک جو عزازیل تھا وہ کہتا ہے کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اب جب شیطان متکبر ہوا، اس میں تفصیل کے حوالے سے بڑا وقت بھی چاہیے، وہ سلسلہ بھی نہیں ہے، انکار کر دیا۔ اب اس کے انکار کے مقابلہ میں وہ اعلان یہ کرتا ہے کہ میں میرے مالک جس کے لیے تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے، مردود ملعون، اور قیامت تک کے لیے لعنتوں کا ٹوک میرے گلے میں ڈال دیا، اب اس کا بدلہ میں اس انسان سے لوں گا، اور اس انداز میں لوں گا کہ میں اسے لأغوینہم اجمعین، میں کل انسانیت کو گمراہ کروں گا، اور اس گمراہ کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اسے تیرے راستے پر نہیں چلنے دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے حق اور باطل کا سلسلہ۔ اللہ اگر چاہتا تو وہ یہ اعلان نہ کر سکتا، مگر چونکہ خالق کائنات نے حق اور باطل کا سلسلہ رکھنا تھا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ باطل کا معاملہ ہی تو ہے کہ جو انسان کو، انسان کی غفلت، اس کی پریشانیاں، دین سے دوری، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے سے دوری کے باوجود اگر ہم پھر بھی انسان ہیں اور چلتے پھرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف باطل کا معاملہ ہے کہ باطل کی آمیزش کے باعث انسان کی غفلت کو بھی مانا جاتا ہے، انسان کی سستی کو بھی۔ میں اس سب کے باوجود جو یاد رکھنے والی بات ہے کہ میں نے اس کیا کہ شیطان وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسے اغوا کروں گا، میں اسے صحیح راستے پر نہیں چلنے دوں گا، اور وہ راستہ جو اللہ کی چاہت والا ہے۔ اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آخر انسان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو ہو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اسے کیا چیز عطا کی گئی کہ انسان کے مقابلے میں تو شیطان جو وسوسہ فی صدور الناس ہے کہ وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں مخل ہو جاتا ہے،
انسان کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، انسان کا ذہن بھی نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود انسان ایسا کام کر بیٹھتا ہے۔ اور جب انسان ایسے راستے پر اور اس راستے کو کہ جو اسے علم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی چاہت والا نہیں، اپنا لیتا ہے، مگر اس میں جو بنیادی چیز ہے، میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں اس کی کہ وہ کہتا ہے ایک اور جگہ پر کہ میں سے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اس پر حملہ کروں گا، اور وہ حملہ ایسا ہوگا کہ پھر میں اسے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ راندہ درگاہ جس طرح میرے گلے میں لانتوں کا طوق ہے، اسی طرح میں وہی طوق کوشش کروں گا کہ پھر انسان کے لیے بھی اس انسان کو خریدار بنا دوں۔ اب اس کے مقابلے میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ دور حضرت آدم کا بھی ابھی شروع نہیں ہوا۔ حضرت آدم کی تخلیق ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تو تخلیق آدم پر شیطان نے وہ انکار کر دیا سجدہ سے۔ جب شیطان سجدہ سے انکار کرتا ہے تو اس پر جو سمجھنے والی بات ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کتنی جگہ یہ بھی فرمایا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ ہے وہ منتخب فرما لیتا ہے، اللہ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے۔ پھر ایک جگہ کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کا فضل، اللہ بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل کا مالک ہے، فضل بھی ہو گیا، رحمت بھی ہو گئی۔ پھر ایک جگہ کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، یہاں بھی اللہ نے اپنے فضل اور رحمت کی بات کی۔ قل، میرے حبیب اعلان فرما دے، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ جب تمہارے شامل حال ہوئی، تمہیں نصیب ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلیفرحوا، پھر اس پر انسان کو خوش بھی ہونا چاہیے، خوشی بھی منانی چاہیے۔ ذالک ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سب سے بہتر ہے جسے انسان سنبھال کے رکھتا ہے۔ حضرین محترم و مکرم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک راستہ وہ ہے کہ جس سے وہ حملہ آور ہوتا ہے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ، ایک تو بڑا خوبصورت سورہ حجرات کا جو آغاز ہے، اس ساری بحث کا مطلب یہ ہے کہ ہم چونکہ پچھلے جمعہ المبارک پر بھی استقامت دین تھی، اور اس کا اختتام یہ تھا کہ استقامت دین کے لیے جو شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ انسان اپنے دل اور دماغ کی دنیا میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی عالی صفات پر ایمان کے دو تقاضے ہیں جو ہم نے ختم کیا تھا۔ ایک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے لیے جو کہا، جو حکم دیا۔ اس طرح صحابہ پوچھتے ہیں حضور نماز کیا ہے؟ فرمایا نماز ادا کرو جس طرح میں پڑھتا ہوں، جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ حالانکہ اس کا بڑا آسان جواب یہ بھی تھا کہ نماز میں نے بیان کر دی ہے، قرآن نے بھی اور سننا نے بھی، پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز ادا کرو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے، جیسے تم مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی طرح کرو گے تو نماز ہوگی۔ اب اس پر جو سمجھنے والی بات ہے، ایمان بچتا تب ہے کہ ایمان کے لیے جو ضروری امر ہے وہ یہ ہے کہ بندہ پہلا مرحلہ اور شرط کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جیسے کہا، جس طرح کہا، اسے ماننے کا نام ایمان ہے، قطعاً انکار نہیں۔ مگر اس سے جو اگلا ہے، کل الحمدللہ الحمد سے بدناس تک، میرے مالک نے جب بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کے حوالے سے جو بات کی ہے،
हुजूर की जात को भी और हुजूर के फरमूदात को भी। यानी हम यूं कह सकते हैं कि एक तरफ है उस दीन मुबारका, अब उस दीन मुबारका से जो इस्तेकामत दीन है, जो मेरा और आपका दीन बचाता है, वो सिर्फ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का से इश्क करना, आपकी चाहत रखना दिल और दिमाग में। आप कह सकते हैं कि कैसे, तो मैंने अर्ज किया कि मैंने आपकी खिदमत आलिया में जो अर्ज किया था कि अब सूरह यासीन के आगाज में मतलब तो ये है कि अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे हबीब अब रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाए। आप जब भी बात सुनते हैं तो उसके लिए शर्त है, जरूरत ही नहीं कि फलां कहता है, मैंने कही, जैद बकर ने कही। अल्लाह का कुरान मेरी और आपकी हिदायत के लिए कयामत तक के लिए काफी। अल्लाह ने नाज़िल इसीलिए किया, जब अल्लाह ने नाज़िल फरमाया तो अब कुरान जब भी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, जो समझने वाली बात है वो ये है कि कुरान हमेशा सिर्फ अपनी बात नहीं, कुरान और साहिबे कुरान, कुरान और साहिबे कुरान, हुजूर और कुरान। अब जब भी कुरान हकीम जिक्र फरमाता है वो अपना भी जिक्र करता है और जिस हस्ती पर वो नाज़िल हुआ उस हस्ती की जात के हवाले से भी जिक्र करता, जिस पर मैंने अर्ज किया कि वो कुछ आयात मैंने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज की थी। चूंकि रमजान है तो रमजान मुबारक में याद रख लें, ईमान का एक बड़ा पुख्ता पैमाना है, और वो पैमाना क्या है? वो पैमाना ये है कि बंदा जितना नमाज रोजा अल्लाह की कुर्बत के लिए, पहले तो ये बड़ा मसला है कि वो अल्लाह की कुर्बत के लिए हो। चले, अब जो कुछ अल्लाह की कुर्बत के लिए करता है उसमें अगर कोई इंसान अपने दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत और हुजूर की मोहब्बत भी महसूस करता है कि मैं चलूं भी ऐसे, मैं उठूं भी ऐसे, मैं बैठूं भी ऐसे, मैं सोऊं भी ऐसे, मेरे घर के मामलात भी ऐसे हों कि जो ज्यादा ना सही कम अज कम इतना कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया है, ऐसे कहा है, इस तरह किया है, इस तरह हुआ है, उस सब को अपनाते हुए मगर सुन्नत मुबारका के दर्जे तक पहुंचने के लिए भी जो दो रास्ते हैं उनमें सबसे खूबसूरत रास्ता यह है कि बंदे के दिल में मेरे आका की जात से मोहब्बत हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर दिल में मोहब्बत नहीं, अब यकीन कीजिए वो दावा तो कर सकता है, दावे भी हो सकते हैं, मगर ईमान कभी भी ना बचा है ना बच सकता, जिसके लिए अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू, ना पहल करो, बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर। मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया है, अब सुलह हुदैबिया है, सुलह हुदैबिया के मौका पर क्योंकि थोड़ा सा सहाबा इकराम भी इंसान थे जो एक माइंड बना के गए, इरादा करके गए कि हम हज कर, हम उम्रे की सादत हासिल करेंगे, काबतुल्लाह की जियारत होगी, और उस काबतुल्लाह की जियारत में ज्यादा शौक ये था कि हुजूर साथ होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सोचे ना, बंदे मुसलमान के लिए और क्या चाहिए कि करीम आका उसकी इमामत भी फरमा रहे हो, उसकी क़यादत भी करें और उम्मती और मुक्तदी हुजूर के कदमैन की निस्बत हासिल करते हुए पीछे हो। अब सुलह का मामला हो गया, जब सुलह का मामला हो गया तो ऐसे ही है कि जैसे मैं और आप, हमें वो डेट मिली हो उम्रा मुबारक अदा करने के लिए जाएं, रास्ते में आपको परवास नहीं मिलती, मामलात हो गए, कोई हुकूमती इशू हो गया। अब सोचें कि बंदे के दिल की क्या कैफियत होती। अब उसी कैफियत में सहाबा इकराम को जब ऐलान हो गया कि सुलह हो गई है, सुलह हुदैबिया में, और हम इस साल उम्रा के लिए नहीं जा रहे, तो सहाबा इकराम ने बेध्यानी में लाशौरी तौर पर वो कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा कर दिया। अब जब कुर्बानी के जानवर ही है, अब सूरह हुजरात है, पहली आयत मुबारका है,
दुनिया जहान के मुतरजमीन में से जो साहिब ईमान है, क्योंकि कुरान हकीम के तर्जमे कई लोगों ने भी किए हैं जिसमें अहमदियत भी शामिल होती है, जो साहिब ईमान है, आपको यही सूरह हुजरात की शान नुज़ूल और ये पहली आयत मुबारका है। आप इसे जाके देखेंगे, पढ़ें। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे कुरान फहमी की, कुरान का फहम अता फरमाए। तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक अमल ही है। अब इस मौका तक कुरान हकीम ने किसी हवाले से भी नहीं कहा था कि ये अमल भी हुजूर से पहले नहीं करना। भाई कुर्बानी है ना, कुर्बानी का जानवर बंदे ने ज़िबा कर दिया। जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो गया, अल्लाह फरमाता है जिब्राइल दौड़ के जाओ। हज़रत जिब्राइल तशरीफ ले आए, या रसूलल्लाह सलाम लाया हूं अल्लाह का। और ये कुछ आयात भी हैं। और आयत का आगाज क्या किया? अब याद रखें कि मैंने कहा इस्तिकामत दीन के लिए जो शर्त है, बंदा सजदा तो अदा करता हो, मगर इससे आगे की बात भी है। सुन्नत या हुजूर की मोहब्बत का सिर्फ दावा हो, अमल ना हो, फिर भी नहीं। एक बंदा है ना, मैं कहता हूं कि मैं आशिक़ रसूल हूं, अच्छी बात है। आप कहते हैं जी मैं अल्लाह का आशिक भी हूं। बाबा, अब इश्क़ रसूल और इलाह की कुछ शान भी तो है कि बंदे ने जो दावा किया है उस दावे में पता तो चले आशिक साहब कैसे है। अब समझिए बात को, कि वो तो बात फिर हुई कि क्या कि भाई आशिक है, मगर इसका मतलब ये है कि फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक रसूल होने के लिए सबसे बड़ी दलील है। और वो दलील क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नई जमानत दी कि तू नमाज अदा करता है तो मैं तेरा ज़ामन हूं। नमाज अस्तगफिरुल्लाह इनकार नहीं कर रहा, रोजे का इनकार नहीं कर रहा। मेरे आका फरमाते हैं जो बंदा खुश अखलाक है, जो बंदा क्या है? खुश अखलाक है, जिसके अखलाक करीमाना है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत में उसका जन्नती होने का ज़ामन। अब सोचने की बात है, क्या मैं और आप जब बोलते हैं, चलते हैं, चाल ढाल से हम साए हैं, दोस्त अहबाब हैं, उठने बैठने में, क्या अगर वो हम आशिक़ रसूल हैं तो सुभान अल्लाह। और अगर दावा तो है, मैंने किया ना, दावे से क्या बनता है? बंदा तस्बीह पकड़ ले, आशिक हूं, फिर भी अगर वो तस्बीह करता है तो वो उसमें रिजल्ट लाएगी। मगर याद रखने वाली बात यह है कि आशिक रसूल के लिए बाबा जो शर्त है कि फिर वो किसी के लिए तकलीफ का सबब न बने। वो बंदा किसी के लिए फिर है इश्क रसूल। फिर अब यकीन कीजिए इश्क की वो दुनिया है कि जिस दुनिया से फिर वो रोशनी मिलती है, वो मोहब्बत मिलती है कि जिस रोशनी और मोहब्बत से लतीफा, हमारी इधर एक दोस्त है, साथी है, मैं उन्हें कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, जिन्ना में आदत है। अब मुझसे जब तो मुमकिन नहीं होता, वैसे फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो गुजरते हुए 2-4 दफा अस्सलाम वालेकुम कहा, पहले तो वो वालेकुम सलाम कहते ही हैं, अच्छे हैं, सुलझे हैं, साहिब आप कह रहे हैं कि वो ताबेदार है दीन के, को दीन की निस्बत भी है। और अब उन्होंने कर्म किया है कि वालेकुम सलाम नहीं कहते, वालेकुम कहते। मैंने एक बच्चे से कहा मैं हुजूर के करीब हो जाए, करीब होके पूछे कि क्या एतराज है। वो कहीं गुफ्तगू कर रहे थे अपने ईमान के हवाले से। वो हमारे लड़का है, वो गया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा इधर एक वो कारी है, वो कहता कैसा है? उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, वो तो मुशरिक है। अब यकीन कीजिए, मैंने कहा ठीक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आपको वो एक बात कहना चाहता हूं कि अखलाक आसान है मगर अमल बड़ा मुश्किल है। ठीक है जी। अब अल्लाह की शान, उसने कहा जी आपने कहीं देखा है तो शिर्क किया है कारी ने, या कहीं मुशरिकाना अकायद बयान किए हैं, गुफ्तगू भी रिकॉर्डिंग भी है, फिर हम उठते बैठते भी हैं, मिलते भी हैं, ऐसी बात है तो हम ईमान की तौहीद की दावत देते हैं। मैं चला गया, मैंने फिर उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहा। मैंने कहा आपने मुझे कहा कि ये मुशरिक है, मैं हाजिर हूं, आप मुझे कलमा दोबारा पढ़ाना चाहे तो पढ़ा दे, मगर शर्त ये है कि मेरे शिर्क की बात करें। आप बताएं मुझसे एकदम
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बैठ के मैंने जिंदगी भर, मगर कितने नमाजी हैं, मजहब के दोस्त अहबाब होते हैं, कभी किसी आलिम के हवाले से जिक्र किया है, वो किसी मसलक का है, किसी हवाले से है, तो बंदा दावा नहीं कर सकता कि मैंने उसका नाम भी एहतराम से ना लिया। आपको याद होगा अल्लामा खादम रज़वी साहब की जब डेथ हुई थी, तो मैंने वो अल्लामा साहब के हवाले से ताज़ियत पूरे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंतजामिया के दोस्त अहबाब मियां साहब समेत तशरीफ फरमा थे। यार बंदे के हवाले से बंदे का कुछ ना कुछ मैंने किया ना, बड़ा मुश्किल है क्राइटेरिया कि मैं जन्नत में जाऊंगा, अंदर जाके कुंडी लगा लूंगा। कौन सी जन्नत में? किसी को मुशरिक कह देना, मुनाफिक कह देना तो बड़ा आसान है। अब होना यह चाहिए कि आप साबित करें। अब वो लड़ने पर वो सारी थी, मैंने कहा मैं फिर भी हाजिर हूं, आप जब बुलाएंगे तो। मगर आप मुझे कोई बात नहीं, मैंने कहा अगर फितना बनाना चाहिए तो कोई काम ही नहीं है, आपकी कमेटी आप पर परेशान हो जाएगी। मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह ताला ना माइंड है। जिक्र डाल के मैंने एक बात की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से मोहब्बत और अकीदत के लिए जो शर्त है, याद रख लें, उस शर्त की जो बुनियाद है वो ये है कि फिर मेरा एक तरफ दावा है और आगे वो अमल भी हो। वो आगे अगर अमल नहीं होगा तो दावा जरूर है। दावा करने से क्या होता है? दावे से आगे जरूरत है। इस उम्मत बेचारी को तो पहले ही फतवों से वो रगड़े लग चुकी कि जो तबाही की इंतहा पर है, आज जरूरत तोड़ने की नहीं, जोड़ने की। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ताला एक अरसा गुजर गया, मेरे वालिद की करम नवाजी है कि मैंने जिंदगी में ना किसी पर अभी वो तोप मिली है फतवों वाली, और अल्लाह बचाए उससे। यही कोशिश की है कि दो चार साथियों को मिलाने की कोशिश की है कि जो उनमें पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी दुनिया के हर बंदे में होती है, मगर उसकी जगह आप अच्छाइयों की तलाश में निकलेंगे। अब यकीन कीजिए सुन्नत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा और हुजूर के इश्क का कमाल ये है कि फिर लोग कहते हैं हम उसके अकीदा और मसलक के ना सही, पर अल्लाह करम करे अखलाक ही सही कहते हैं। अखलाक अब कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों क्या किया, ला तुक़द्दिमू, ना पहल करो बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर। अब अल्लाह ने तो ज़िबा नहीं किया, मैंने किया। शान नज़ूल ये है कि जानवर कुर्बानी के ज़िबा हुए, मालिक कुर्बान जाए। अल्लाह अपने हबीब के उस हमले मुबारका को अपनी कुर्बत की संग देकर ऐलान करता है। ईमान चाहते हो तो ईमान के लिए शर्त यह है, जो मेरे हबीब की बारगाह में आजिज़ाना और गुलामाना अंदाज से, मोहब्बत भरे अंदाज से आएगा, उसका नमाज रोजा भी बचेगा, उसका ईमान भी बचेगा। और जो जिसे ये नसीब नहीं होगा, मैंने किया वो जो मर्जी करता रहे, फिर जिस पर कि अल्लाह आगे बड़ा हैरान अल्लाह फरमाता है, ये इंशाअल्लाह वो सिर्फ एक आपकी खिदमत आलिया में थी। अब आगे क्या क्या, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम, आगे चूंकि जिक्र है ना कि मेरे हबीब की बारगाह में ऊंची आवाज से ना बोलो। मौला अगर ऐसा हो जाता है तो अल्लाह ने कहा अगर ऐसा हो जाता है तो तुम्हारे अमाल तबाह कर दूंगा। अल्लाह का कुरान गवाह है। और वो तबाह होने के बाद अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारा सब कुछ मिट जाएगा, व अंतुम ला तशऊरून, और जुल्म ये होगा कि तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। ये तो है कि जो हुजूर की बारगाह में आजिज़ाना नहीं आता, और दूसरी तरफ जो हुजूर की बारगाह में इज्जो इंकिसारी से आया, अल्लाह फरमाता है उसके लिए कमाल ये है कि इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, जो लोग हुजूर की बारगाह में हुजूर के पास अपनी आवाजों को पस्त करते हैं, तकवा की बड़ी लाइनें हैं, तकवा के बड़े रास्ते हैं, इनकार नहीं है। मगर कुर्बान जाए मालिक की जात पर, अल्लाह फरमाता है आओ तुम्हें तकवा का एक ऐसा रास्ता देते हैं जो शॉर्टकट, जो क्या है, शॉर्टकट है, जिससे तकवा हासिल भी होगा। और अल्लाह मुफ्ती बनकर ऐलान ये करता है, जो ये अमल करेगा फिर मैं अल्लाह कहता हूं कि वो मुत्तकी। ये सूरह हुजरात की फिर आयत मुबारका है, तीसरी आयत मुबारका है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना, जिन लोगों ने अपनी आवाजों को पस्त किया,
अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइका allज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह फरमाता है मैंने इन्हें इम्तिहान में बिठा दिया, एग्जामिनेशन हाल में वो बैठे हैं और पेपर दे रहे हैं, और अल्लाह फरमाता है उलाइका allज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। मगर कमाल ये है कि मैंने फिर इन लोगों के दिलों में देखा तो उन्हें अपने लिए मुत्तकी होने का दर्जा दिया। किसे दिया? इसमें न नफल का जिक्र है, न नमाज का जिक्र है, न तस्बीह का जिक्र है। जब कुछ भी नहीं तो मतलब यह हुआ कि जो आशिक़े रसूल बना, पर आशिक़े रसूल वो दावे वाला न हो कि जिसकी जुबान मुबारका पर तो है, बल्कि इश्क़े रसूल का मतलब ये है, हुजूर की चाहत इसे कहते हैं, हुजूर की मोहब्बत इसे कहते हैं कि हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो 8-10 साल से वालिदैन से बिछड़े थे। ये उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के गुलाम थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। जब मेरे आका की बारगाह में आ गए तो जवान थे, खूबसूरत थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत में आए। मेरे आका की कुर्बत का असर ये हुआ, और अभी ये मक्की दौर है, मक्का के दौर में वो ना भी जिहाद का हुक्म है, न जिहाद का आगाज है, न जिहाद का सिलसिला है, बस थोड़ी सी तबलीग है जिसमें कुरान सुन्नत और कब्र का जिक्र है। अब हजरत ज़ैद के वालिद मोहतरम चलते चलाते, मेरा इस तरह का बेटा है, कहीं से चला, वो किसी ने पकड़ लिया, किसी ने कहा इधर एक औरत थी, बहुत मुतमव्वल औरत थी, वो हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, वहां से चलते चलते अब हुआ ये हजरत ज़ैद के वालिद मोहतरम, एक रिवायत में हजरत ज़ैद के वालिद मोहतरम मक्का के बाहर मिल गए। अब ज़ैद आगे है, आपके बाबा पीछे। बेटा बात तो सुनो, का आ जाओ। बात सुनी, बाबा ने कहा मैं तुम्हें लेने आया हूं। बेटा कहता है बाबा जहां मैं रहता हूं, जिस हस्ती की मैं गुलामी करता हूं, मैं तेरे लिए भी हाथ उठा के कहता हूं अल्लाह तुझे भी उसका गुलाम बना। काफी अजीब सा बेटा है, इतना वक्त गुजर गया, मेरे दिल में भांबर है तेरी मोहब्बत के, औलाद के भांबर है, तू क्या कह रहा था? आ जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दोनों बाप बेटा, हजरत ज़ैद पहले, आपके वालिद मोहतरम साथ है, या हजरत ज़ैद हुजूर की बारगाह में बैठे हैं, आपके वालिद मोहतरम तशरीफ लाए। कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मेरा बेटा है ना, जो आपका गुलाम है, ये मेरा बेटा है। हुजूर ने कहा चुप हो जा, मैं तेरी बात को समझ गया। उलाइका allज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अच्छा तो क्या हुक्म है? कहा कोई मसला नहीं है, तू मेरी बात छोड़, अपने बेटे से मुखातब हो। अगर तेरा बेटा तेरे साथ जाना चाहता है तो ना पैसा है ना मसला है, मैं तेरे बेटे को बगैर लिए दिए, मैं लोगों को कीमतन खरीदता ही नहीं, मैं तो खरीद के आजाद करता हूं, लोगों के लिए गुलामी खत्म करता हूं। हाँ तेरा बेटा है, वो तेरे साथ जाना चाहे तो मुझे 1% भी एतराज नहीं। हजरत आशा बड़े खुश हो गए, मुझे बन गई। जब खुश हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से इज़्ज़त मिला। हजरत ज़ैद से कहते हैं बेटा तू खुश हो जा, इससे बढ़कर क्या चाहिए कि तुझे आजादी भी मिल गई, हमें कुछ देना भी नहीं पड़ा। हजरत ज़ैद ने बाबा के मुंह पर हाथ रख दिया, कहा बाबा चुप कर जा, तू कैसे कहता है कि मुझे आजादी मिल गई? मेरा सब कुछ बिक जाए, जो मेरे पास है वो सारा मोहम्मद के कदमों पर कुर्बान कर दूंगा, पर अब जुबान से न कहना कि मुझे आजादी मिल गई। कैसा बेटा है कि तुझे हाँ खुशी है, बाबा मिले, दिल खुश हो गया। पर मोहम्मद की जिन्हें गुलामी मिलती है, जो हुजूर के गुलाम हो जाते हैं बाबा, फिर वो नस्लों की कुर्बानी देकर हुजूर पर कुर्बान तो होते हैं, छुट्टियां नहीं देते। हजरत हारिसा को जब बेटे ने ये जवाब दिया
تو کہا مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی. کہا آپ کو سمجھ آئے گی بھی نہیں. یہ تو وہ غلامی ہے، یہ غلامی کا وہ سلسلہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ اس لیول کے آئے. کشتہ عشق مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کا بیٹا کہتا ہے بابا خوش ہو جائیں، اب بڑی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے پر میری تلوار اپنے والد کی گردن پر نہیں چلی. کہا تجھے پتہ ہی نہیں. بابا یہ کیا؟ کہا تجھے رب محمد کی عزت کی قسم ہے، تجھے نہ ایمان کا پتہ تھا نہ اسلام کا پتہ تھا. تو کہتا ہے نا کہ بابا کا گردن نہ چلی، بابا کی گردن پر تلوار نہ چلی. بیٹا آ پھر بدر چلتے ہیں. میں محمد کا وہ غلام ہوں کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور تو صاحب ایمان نہ ہو، میں آنکھ بند بھی نہیں کروں گا، تیری گردن کو کاٹ دوں گا. کہا یہ کیا؟ کہا یہ ہے کہ ہماری گردنیں محمد خرید چکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب بندہ بک جاتا ہے پھر اسے وہ کچھ ملتا ہے کہ صحابہ اکرام بھانجا ماموں کے خلاف ہے، بیٹا والد کے مقابلے میں کھڑا ہے، مگر اعلان کیا کرتا ہے؟ وہ اعلان یہ کرتا ہے کہ سب کچھ بک جائے، بکنا منظور ہے، پر اس بکنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد راضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان اس کا نام ہے. جتنا بندے کے دل میں عشق مصطفیٰ سے میں نے زندگی بھر نہیں کہا کہ وہ شرط یہ ہے کہ اس کا جسم بھی جان ڈھال بھی عاشقوں والی نہ ہو اور وہ کہے میں عاشق ہوں، اس کا اپنا دعویٰ ہے. عشق مصطفیٰ کا کمال یہ ہے، پھر اس کی زبان سے، پھر اس کے چلنے سے، پھر اس کے پھرنے سے، پھر اس کے اٹھنے سے، پھر اس کے بیٹھنے سے وہ خوشبوئیں آتی ہیں کہ جن خوشبوؤں کو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں اگر یہی اسلام ہے تو پھر ہم مسلمان ہونے میں کوئی 1% بھی فریقہ فروگزاشت نہیں کرتے. یہی ایمان کا معاملہ ہے کہ ہم تو روزے سے ہیں مگر اگلے بندے پر احسان یہ ہے کہ شاید اس کے لیے رکھا ہے نہیں. روزہ بھوک روکنا آسان ہے، پیاس روکنا آسان ہے، مگر اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑی بات ہے حضرت شیخ سعدی کے متعلق منقول ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اب خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں، اندر سے نکلنے لگے، آپ کا شاگرد یا بیٹا ساتھ ہے، کوئی ایک بندہ تھا جو کعبۃ اللہ کے اندر سویا ہوا ہے نا. حیران کن بات، ہمارے بھی وہ ساتھی جب آتے ہیں نا اگر کوئی بندہ سویا ہو فجر کے وقت تو وہ اسے چھٹے مانتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. سو گیا، اس کا معاملہ ہے. بابا اس کے اٹھانے کا انداز ایسا خوبصورت ہونا چاہیے کہ جس سے انسانیت کی توہین نہ ہو، جس سے انسانیت کی. اب شیخ سعدی کا بیٹا کہتا ہے دیکھیں بابا کتنا بدبخت ہے، اتنا کہا، آپ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. کہا بیٹا ممکن ہے تیرے نفل پڑھنے اتنی قربت والے نہ ہو جتنا اس کا سونا. مگر اس کے ایک ساتھی مسکرا رہے ہیں، یہ بھی مطلب نہیں ہے. میں نے وہ نوافل کی بات ہے جو فرض ہیں، بندہ کہے میں گھر ادا کر لیتا ہوں یا کرتا ہوں، میں اس پر میں نے شروع میں کہا کہ فتویٰ نہیں ہے، مگر مسجد میں ادا کرنے وہ چونکہ واجبات میں ہوتا ہے، واجب کا کوئی آپ کے پاس حال ہی نہیں. رہ گئی بات اسے منانے کی، تو اس منانے کے لیے جو شرط ہے وہ شرط یہ ہے بندہ جب اس کے راستے پر چلتا ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما مانتا ہے، مرشد مانتا ہے، مرشد اکبر مانتا ہے، تو پھر اس کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے وہ خوشبوئیں آتی ہیں کہ جس سے پھر ہم سائے پریشان نہیں ہوتے، بلکہ کہتے ہیں اگر عاشق رسول ایسا ہوتا ہے تو قیامت تک اللہ عشق مصطفیٰ کے بھنور میں ڈوبنے والے ایسے لوگ ہی عطا کرے. جتنا انسان حضور کی بارگاہ میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اس کا ایمان بچتا ہے اور وہ استقامت دین میں کامیاب ہوتا ہے اور حضور سے دور ہو جائے، حضور کی محبت سے، چاہت سے، عشق سے اس کے بلا شبہ ماتھے پر ٹھیکے بھی بن جائے، لاکھوں میں رات بھی سج جائیں. ایمان کے لیے جو شرط ہے، ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا بہانہ بنی، ادائے دین تھی سراپا نیاز تیری، کسی کو دیکھتے رہنا تھی نماز.